میری ہمیشہ ایک کوشش رہی ہے یونیکیرینز کی یا منتظمین کی. بعض سنگ دل لوگ اردو پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ، میں نے کہا بعض سنگ دل لوگ اور عاقل لوگ نہیں، کہ یہ مسلموں کی زبان ہے. آپ یقین جانیے میں گھنٹوں ان غیر مسلموں کے نام گنوا سکتا ہوں جو اردو کے بہت بڑے محسن ہیں، بہت بڑے محسن اردو. اردو ایک تہذیب کی زبان ہے، اردو ایک مزاج کی زبان ہے، اردو کسی عقیدے کی زبان نہیں ہے، اردو ایک خطے کی زبان ہے. اردو کے حوالے سے ہم نے زحمت دی ہے محترم جوگا سنگھ انور صاحب. جوگا سنگھ انور جمشید پور سے تشریف لائے ہیں. ذریعہ معاش انجینئرنگ. جب اس سے وقت مل جاتا ہے تو کچھ توڑ پھوڑ لفظوں کی بھی. بہت بلا کا شعر کہتے ہیں، آپ سے بے انتہا داد لیں گے میرے محترم مہمان جوگا سنگھ انور صاحب. بھائی سلیم جعفری اور سامعین کرام، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. ابھی آئیے آواز ہوئی. غزل پیش کرنے سے پیشتر چند شعر سماعت فرما لیں. مطلع ہے: ستم کی بات ستم گر کو مہرباں لکھیں. کیا مزرا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ستم کی بات، ستم کی بات ستم گر کو مہرباں لکھیں. زبان منہ میں لیے خود کو بے زبان لکھیں. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. واہ 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 واہ. ستم کی بات ستم گر کو مہرباں لکھیں. زبان منہ میں لیے خود کو بے زباں لکھیں. اور ستم کے دور میں کیا حال جسم و جاں لکھیں. ستم کے دور میں کیا حال جسم و جاں لکھیں. حصارے سنگ میں شیشے کا ایک مکان لکھیں. کیا کہنے، کیا ستم کے دور میں کیا حال جسم و جاں لکھیں. حصارے سنگ میں شیشے کا ایک مکان لکھیں. اور شعر سماعت فرمائیں: کوئی جواز تو ہو تشنگی مٹانے کا. واہ، کوئی جواز تو ہو. کوئی جواز تو ہو تشنگی مٹانے کا. چلو سراب کو دریائے بے کراں لکھیں. کیا کہنے، کیا کہنے. کس سلیقے سے کہا جوگا تھا. واہ 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 واہ. کوئی جواز تو ہو تشنگی مٹانے کا. کیا کہنے. چلو سراب کو دریائے بے کراں کراں. لکھیں. عجیب دور ہے بدلے ہیں لفظ کے معنی. واہ، کیا مزرا ہے. عجیب دور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. بدلے ہیں لفظ کے معنی. سروں پہ دھوپ کی چادر کو صاحباں لکھیں. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ 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 واہ. عجیب دور ہے بدلے ہیں لفظ کے معنی. سروں پہ دھوپ کی چادر کو صاحباں لکھیں. اور اسی سلسلے کا آخری شعر: مورخوں سے کہو پتھروں کا ذکر کریں. مورخوں سے کہو پتھروں کا ذکر کریں. لہو لہان جبینوں کا جب بیان لکھیں. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. مورخوں سے کہو پتھروں کا ذکر کریں. اور لہو لہان جبینوں کا جب بیان لکھیں. حضور ایک مطلع اور دو تین شعر سماعت فرما لیں، پھر غزل پیش کروں گا. مطلع سماعت فرمائیں: کس پا الزام مکینوں نے لگائے ہوں گے. واہ 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 واہ. کس پر الزام مکینوں نے لگائے ہوں گے.
किस पायजाम मकीनों ने लगाए होंगे, घर ही जब घर के चरागों ने जलाए क्या बदला गया था, वाह वाह वाह। किस पैगाम मकीनों ने लगाए होंगे, घर ही जब घर के चरागों ने जलाए होंगे, घर ही जब घर। और शेर समाप्त फरमाएं। पुरसुकून सतह से तूफान उठाने वालों, पुरसुकून सतह से तूफान उठाने वालों, तुमने साहिल पे घरों देना बनाए तुमने साहिल पुरसुकून सतह से तूफान उठाने वालों, तुमने साहिल पे घरों देना बनाए होंगे, तुमने साहिल। और मक्ते का एक शेर है, उस मातम वाले। अब तो हर शहर की पहचान यही है अनवर। अब तो हर शहर, वाह। अब तो हर शहर की पहचान यही है अनवर। लोग जख्मों से दरो बाम सजाए होंगे, लोग जख्मों। अब तो हर शहर की पहचान यही है अनवर। लोग जख्मों से दरो बाम सजाए होंगे, लोग जख्मों। और हजरात गजल का मतलब समाप्त फरमाएं। अदा खून के छींटे सरे सहने गुलस्तान देखे, खून के छींटे सरे सहने गुलिस्तान देखे, मैंने ऐसे भी कई जश्ने बहारा देखे, मैंने
سے بھی واہ واہ کئی جشن بہاراں دیکھے میں نے ایسے بھی. اور شعر سماعت فرمائیں. مجھ کو ہر درد مسیحا کی خبر ہے لیکن واہ 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 کیا مزاج تھا واہ واہ مجھ کو ہر درد مسیحا کی خبر ہے لیکن کس کو فرصت ہے میرا حال پریشان دیکھے کس کو فرصت ہے میرا. اور یہ شعر کے ساتھ سماعت فرما لیں. بے بسی میں تجھے کس نام سے تعبیر کروں. کیا مصرا ہے انور صاحب واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مصرا کہا ہے آپ نے واہ 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 بے بسی بے بسی میں تجھے کس نام سے تعبیر کروں. واہ آشیاں جلتا رہے اور نگہباں دیکھے کیا حسب حال شعر کا تھا وہاں پہ سبحان اللہ سبحان اللہ آشیاں جلتا کیا کہنے کیا کہنے اور نگر کیا کہنے بے بسی میں تجھے کس نام سے تعبیر کروں. آشیاں جلتا رہے اور نگہباں دیکھے آشیاں جلتا. آپ نے جلتے مکانوں کی کہانی ہی سنی. واہ 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 آپ نے واہ 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 آپ نے جلتے مکانوں کی کہانی ہی سنی. میری آنکھوں نے تو جلتے ہوئے انسان دیکھے. کیا کہنے واہ 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 آپ نے جلتے مکانوں کی کہانی سنی. میری آنکھوں نے تو جلتے ہوئے انسان دیکھے. میری آنکھوں. آخری شعر سماعت فرما لیں. خود کو طوفان سے محفوظ سمجھنے والوں خود کو طوفان سے محفوظ سمجھنے والوں میں نے ساحل سے بھی
उठते वाह तूफान देखे मैंने साहिल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ख़वातीन और हज़रात, एक जरूरी वजाहत पेश कर दूं। आपने शेर समाज फरमाया, आपने जलते मकानों की कहानी भी सुनी, मेरी आंखों ने तो जलते हुए इंसान देखे। अर्ज ये करना चाह रहा था कि इनका ताल्लुक कराची से नहीं है, ये जमशेदपुर से आए हैं। जमशेदपुर भी गाहे गाहे कराची हो जाता है, ये और बात है। लेकिन इस एक शेर ने बरसगीर के न जाने कितने शहरों की अक्कासी की है। खुदा करे कि आइंदा जो ये गजल कहें उसमें ये मज़ामीन ना हो। मैं अब जिन दोस्त को दावत दे रहा हूँ, ये मुख्तलिफ बड़ी ही पहलूदार आपकी शख्सियत है। दर्सगाह में एक कॉलेज में पढ़ाते हैं, तनकीद लिखते हैं, मज़ामीन लिखते हैं, गाहे गाहे कुछ वक्त सहाबत को भी दे देते हैं, मगर बुनियादी शनाख्त शेर के हवाले से है। एक शेर अर्ज़ करूं आपको। दुआ मांगी थी किसने बारिशों की, दुआ मांगी थी किसने बारिशों की, कि दरिया आ मिला मेरे बका से, कि दरिया आ मिला मेरे बका से। इस शेर के खालिक हैं मेरे दोस्त जाजिब कुरैशी, कराची से तशरीफ लाए हैं मोहतरम जाजिब कुरैशी। ख़वातीन और हज़रात, अब तक बड़ी खूबसूरत गज़लें, बड़ी खूबसूरत आवाज़ें आप सुन रहे हैं, और फिर सलीम भाई की मेज़बानी की गुफ्तगू बहुत अच्छी है। मैं पहली बार आपके शहर में हाजिर हुआ हूँ और ये पहला इत्तेफाक है मेरा। मैं आपसे समाअत भी चाहता हूँ और आपकी तहसीन भी चाहता हूँ। तो पहले कुछ मुख्तसर नज़में, यानी तीन मिसरों की मुख्तसर ऐसी नज़में जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, जिन तजुर्बों का ताल्लुक़ है, चंद तीन मिसरों की छोटी छोटी नज़में पेश करता हूँ। उसके बाद गज़ल मैं अर्ज़ करूँगा। लिख कर तेरा नाम रोज़ चिराग जलाती है एक अधूरी शाम। लिख कर तेरा नाम रोज चिराग जलाती है एक अधूरी शाम, एक अधूरी शाम। और कोई नहीं है संग, कोई नहीं है संग, एक चेहरा है आंखों में बरस रहे हैं रंग। कोई नहीं है संग, एक चेहरा है आंखों में बरस रहे हैं रंग। शाम अधूरी है, वो मुझसे मिलने नहीं आया, क्या मजबूरी है। शाम अधूरी है, वो मुझसे मिलने नहीं आया, क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है। वो कोई साया था, वो कोई साया था, जिसकी आंखें मेरी थीं, जिस्म पराया था। वो कोई साया था, जिसकी आंखें मेरी थीं, जिस्म पराया था। जिसकी आंखें मेरी थी, जिस्म पराया था। और किसकी है तस्वीर, किसकी है तस्वीर, तेरी उजली आंखों में कौन हुआ जंजीर। किसकी है तस्वीर, तेरी उजली आंखों में कौन हुआ जंजीर। तेरे मेरे साथ और भी चलता है कोई, छूट न जाए हाथ। तेरे मेरे साथ और भी चलता है कोई, छूट न जाए हाथ। और मैं हूँ ऐसी धूल, तो छोटे छोटे तजुर्बे हैं जिंदगी के, बिल्कुल इसी तरह बयान करने की कोशिश। मैं हूँ ऐसी धूल जिससे लिपट कर महक उठा तेरे बदन का फूल। मैं हूँ ऐसी धूल
جس سے لپٹ کر مہک اٹھا تیرے بدن کا پھول. اور دیکھ گمان نہ کر دھوپ میں پر جل جاتے ہیں دور اڑان نہ کر. دیکھ گمان نہ کر دھوپ میں پر جل جاتے ہیں دور اڑان نہ کر. اور وہ پوشاک نہ پہن جس میں تو خوشبو نہ بنے ایسی خاک نہ پہن. وہ پوشاک نہ پہن جس میں تو خوشبو نہ بنے ایسی خاک نہ پہن. ایسی خاک نہ پہن. میں ایک دو اور سن لیجیے. میں بے رنگ پکار میں بے رنگ پکار ساری عمر جسے ڈھونڈا گیا وہ دریا پار. میں بے رنگ پکار ساری عمر جسے ڈھونڈا گیا وہ دریا پار. گیا وہ دریا. اور دھوپ ہے شب آثار. دھوپ ہے شب آثار سورج کے سینے میں بھی آ بیٹھا ہے غبار. دھوپ ہے شب آثار سورج کے سینے میں بھی آ بیٹھا ہے غبار. آ بیٹھا ہے غبار. کیا لب کیا رخسار سائے بھی زخمی ہوں گے گرے گی جب دیوار. گرے گی جب دیوار. ایک غزل کے تنشیس کرتا ہوں کہ صحرا میں کوئی سایہ دیوار بھی دیکھو. صحرا میں کوئی سایہ دیوار بھی دیکھو. اے ہم سفرو دھوپ کے اس پار بھی دیکھو. صحرا میں کوئی سایہ دیوار بھی دیکھو. صحرا میں کوئی سایہ دیوار بھی دیکھو. اے ہم سفرو دھوپ کے اس پار بھی دیکھو. اے ہم سفرو دھوپ کے اس پار بھی دیکھو. اور جلتا ہوں اندھیروں میں کہ چمکے کوئی چہرہ. جلتا ہوں اندھیروں میں کہ چمکے کوئی چہرہ. موسم ہے عداوت کے مگر پیار تو دیکھو. جلتا ہوں اندھیروں میں کہ چمکے کوئی چہرہ. موسم ہے عداوت کے مگر پیار تو دیکھو. اور دفتر کی تھکن اوڑھ کے تم جس سے ملے ہو. دفتر کی تھکن اوڑھ کے تم جس سے ملے ہو اس شخص کے تازہ لب و رخسار تو دیکھو. دفتر کی تھکن اوڑھ کے تم جس سے ملے ہو اس شخص کے تازہ لب و رخسار تو دیکھو. اور کیوں مانگ رہے ہو کسی بارش کی دعائیں. کیوں مانگ رہے ہو کسی بارش کی دعائیں. تم اپنے شکستہ در و دیوار تو دیکھو. کیوں مانگ رہے ہو کسی بارش کی دعائیں. کیوں مانگ رہے ہو کسی بارش کی دعائیں. تم اپنے شکستہ در و دیوار تو دیکھو. تم اپنے کیوں مانگ رہے ہو کسی بارش کی دعائیں. تم اپنے شکستہ در و دیوار تو دیکھو. کل شام وہ تنہا تھا سمندر کے کنارے. یہ تجربہ دیکھیے. کل شام وہ تنہا تھا سمندر کے کنارے. کیا سوچ رہے ہو کوئی اخبار تو دیکھو. کل شام وہ تنہا تھا سمندر کے کنارے. کیا سوچ رہے ہو کوئی اخبار تو دیکھو. کوئی اخبار تو دیکھو. کل شام وہ تنہا تھا سمندر کے کنارے. کیا سوچ رہے ہو کوئی اخبار تو دیکھو. آنکھیں ہیں کہ زخمی ہے بدن ہے کہ شکستہ. آنکھیں ہیں کہ زخمی ہے بدن ہے کہ شکستہ. آشوب سفر ہوں میری رفتار تو دیکھو. آنکھیں ہیں کہ زخمی ہے بدن ہے کہ شکستہ. آشوب سفر ہوں میری رفتار تو دیکھو. اور ایک شعر آپ کے صحرا کے لیے نہیں اپنے صحرا کے لیے عرض کیا ہے. آخری شعر ہے کہ اس دشت میں سیلاب مجھے چھوڑ گیا ہے. اس دشت میں سیلاب مجھے چھوڑ گیا ہے. مجھ میں میری تہذیب کے آثار تو دیکھو. اس دشت میں سیلاب مجھے چھوڑ گیا ہے. مجھ میں میری تہذیب کے آثار تو دیکھو. صحرا میں کوئی سایہ دیوار تو دیکھو. اے ہم سفرو دھوپ کے اس پار تو دیکھو. کیوں مانگ رہے ہو کسی بارش کی دعائیں. تم اپنے شکستہ در و دیوار تو دیکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان کیا اچھی غزل عطا فرمائی آپ اجازت بھائی. واہ واہ.
संजीदा मज़ामीन आपने बहुत सुन लिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग के हवाले से एक इश्तहार बड़ा रुस्वा है। मेरी मुराद आम से है कि बड़ा आम इश्तहार है। बड़ी शाहराहों पे, गली कूचों पे इधर उधर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है जिस पे लिखा होता है कि वक्फा जरूरी है। यहाँ वक्फे से मेरी मुराद मुशायरे का वक्फा नहीं है, वक्फा तसलसल में जरूरी है। एक शेर समाज फरमाएं। कै-कहों के लिए फरियाद करेगी दुनिया, कै-कहों के लिए हम ना होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। ये शेर सुनाने का मकसद ये नहीं है कि अगले बरस जो आपका जश्न होना है तो वो याद करने की पेश की तैयारियां हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। आपका जश्न आपका हक था। दावत सुकून दे रहा हूँ मोहतरम सागर खयामी से। जय हिंद तशरीफ लाए। मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अलग अलग बंद सुना रहा हूँ। ये पहले 6 मिसरे जो है, इसके 2 मिसरों में मैंने अपनी शायरी की तारीफ की है। क्यों की है वो 2 मिसरों में बताया है। और उस शायरी के खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं उनका क्या होगा वो 2 मिसरों में। मुलाज़ा फरमाए कि चर्चा जमाने भर में मेरी शायरी का है, चर्चा जमाने भर में मेरी शायरी का है, यानी मेरा कलाम खजाना हंसी का है। ये मर्तबा हकीर को बख्शा नबी का है, जो कुछ है मेरे पास वो सदका अली का है। अब जो मेरे कलाम को मुहम्मल बताएगा, अल्लाह उसको अर्श पर मुर्गा बनाएगा। मेरी बीवी की शादी पहले एक मौलाना से ठहरी थी, लेकिन बीच में मालूम क्या हो गया कि उनके साथ नहीं हुई, वो मेरे साथ हुई। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि हमारा निकाह उन्होंने ने पढ़ा जिनके साथ बीवी की शादी थी। तो एक दिन मेरी बीवी कह रही थी कि इतने दिन शादी को हो गए लेकिन आज भी लड़ाइयां हो जाती हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। तो ये 6 मिसरों में देखें कि बेगम ने हमसे पूछा कि आए सागरे बहार, बेगम ने हमसे पूछा कि आए सागरे बहार, 25 साल हो गए शादी को मैं निसार, लेकिन है गर्म आज भी मैदान कारजार, और परवान क्यों चढ़ा न बताओ हमारा प्यार। हमने कहा कि मौलवी साहब निजाह में क्या पढ़ गए तलाक का सीगा निकाह में। हमने कहा कि मौलवी साहब मिजाह में क्या पढ़ गए तलाक का सीगा निकाह में। ये 2 मुसलसल बंद हैं, उन्वान है इंसान और शैतान। मिल गया शैतान गली में एक दिन रोता हुआ, मैंने पूछा वो गधे क्यों रो रहा है क्या हुआ। तू बड़ा शैतान है जो भी हुआ, अच्छा हुआ आसमां की सिमत भागा शेर ये पढ़ता हुआ। नाच नंगा हो रहा है प्रगति के नाम पर, और तुम नाच नंगा हो रहा है प्रगति के नाम पर, और पढ़ता हूँ लाहौल अक्सर आदमी के नाम पर, पढ़ता हूँ लाहौल अक्सर आदमी के नाम पर। आपकी बेगम से चाहा राज़े दिल हमको बताएं, आपके किरदार की तस्वीर दुनिया को दिखाएं। हंस के बोली भाई साहब उनकी बातों पर न जाए, कहिए तो एक शेर अपना उनके बारे में सुनाए। 10 अदद बच्चों के इकलौते वो अब्बा जान है, इससे अंदाजा लगा ले किस कदर शैतान है। ये 6 मिसरे उन शौराए किराम की खिदमत में जो खराब किस्म के शेर तरन्नुम की पन्नी में लपेट मुलाज़ा फरमाए कि बगैर सुई के कुर्ता तुरप नहीं सकता, बगैर सुई के कुर्ता तुरप नहीं सकता, बगैर आब के पौधा पनप नहीं सकता। मेरा ख्याल है गजलों में रंग पैदा कर, ये टेटुआ तो किताबों में छप नहीं सकता। क्या अच्छा गा भाई, दुआला दुआला।
बगैर सुई के कुर्ता तुरप नहीं सकता, बगैर आब के पौधा पनप नहीं सकता। मेरा ख्याल है गजलों में रंग पैदा कर ये टेटुआ जो किताबों में छप नहीं सकता। आप ये भी देख रहे होंगे कि शायरी से हुस्न जो है वो मस्त होता जा रहा है। मुझे ऐसी शायरी से कोई परेशानी नहीं जिसमें जदीद तरीन ख्यालात नज्म किए जा रहे हैं। कैसी शायरी से परेशानी है? वो 3-4 लाइनों की नज्म है मेरी, खुद में सुना दूं कि ऐ मोहब्बत के काले पेड़, तेरी शाखे सरसब्ज पर मैं एक याकूत की चिड़िया छोड़ आया था, क्या उसे काला कौवा ले गया? ये शायरी, इस शायरी से परेशानी। मौलाना फरमाए 4 मिसरे के सूरते मीर कोई शेर निकाले या रब, मसनदे गालिबो इकबाल बचा ले या रब। ऐसी लगती हैं ये जिद्दत भरी गजलें मुझको जैसे लड़की कोई सर अपना मुंडा ले या रब। सूरते मीर कोई शेर निकाले या रब, मसनदे गालिबो इकबाल बचा ले या रब। ऐसी लगती हैं ये जिद्दत भरी गजलें मुझको जैसे लड़की कोई सर अपना मुंडा ले या रब। बिल्कुल एक नई नज्म से शुरू कर रहा हूँ और आप लोगों के एतमाद के ऊपर कि सब पढ़े लिखों का मजमा है। अभी हिंदुस्तान में काफी जाड़े पड़ गए और ऐसी सर्दी थी, उसी में मुशायरे और ये जाड़ों पर नज्म फरमाए कि ऐसी सर्दी न पड़ी ऐसे न जाड़े देखे, 2 बजे दिन को अज़ां देते थे मुर्गे सारे। 2 बजे दिन को अज़ां देते थे मुर्गे सारे, वो खटा ठोक नजर आते थे दिन को तारे, और सर्द लहरों से जमे जाते थे मैं के प्याले। एक शायर ने कहा चीख के सागर भाई, उम्र में पहली दफा चमचे से चाय खाई। एक शायर ने कहा चीख के सागर भाई, उम्र में पहली दफा चमचे से चाय खाई। आग छूने से भी हाथों में नमी लगती थी, साथ कपड़ों में भी कपड़ों की कमी लगती थी। वक्त के पांव की रफ्तार थमी लगती थी और रास्ते में कोई बारात जमी लगती थी। जम गया पुष्ट पर घोड़े की बेचारा दूल्हा, और खोद कर खुरपी से साले ने उतारा दूल्हा। खोद कर खुरपी से साले ने उतारा दूल्हा। हर तरफ शहर में सर्दी से महामारी थी, बर्फबारी थी कहाँ दोस्तों, बमबारी थी। पैकरे हुस्न में शोला था न चिंगारी थी, और बंद मुद्दत से हसीनों की खरीदारी थी। बंद मुद्दत से हसीनों की खरीदारी थी, और मज़हका खेस था आलम शबे तन्हाई का, काम करता न था पुर्जा कोई अंगड़ाई का। क्या अच्छा गाना वाला, काम करता ना था, काम करता पुर्जा कोई अंगड़ाई का। और बन देखें कि कड़कड़ाते हुए जाड़े की कयामत तौबा, 8 दिन कर न सके लोग हजामत तौबा। सर्द था उन दिनों बाजार मोहब्बत तौबा, वो करके बैठे थे शरीफुन से शराफत तौबा। करके बैठे थे शरीफुन से शराफत तौबा, वो तो जहमत भी कदमचों की न सर लेते थे, और जो भी करना था बिछोने पर ही कर लेते थे। वो तो जहमत भी कदमचों की न सर लेते थे, जो भी करना था बिछोने पर ही कर लेते थे। सर्द गर्मी का भी मजमून हुआ जाता था, जम के टानिक भी तो माजून हुआ जाता था। जिस्म लर्जे के सबब नून हुआ जाता था, और खासा शायर भी तो मजनून हुआ जाता था। और मैं देखे कि खासा शायर भी
तो मजनून हुआ जाता था, कपकपाते हुए होंठों से गजल गाता था, पक्के रागों का वो उस्ताद नजर आता था। पक्के रागों वो उस्ताद नजर आता था, और भी सर्द है माबूद ये एहसास न था। कब से आए नहीं महमूद ये एहसास न था। उल्फा खाते हैं कि अमरूद ये एहसास न था, और नाक चेहरे पर है मौजूद ये एहसास, नाक चेहरे पर है मौजूद ये एहसास न था। मैं मुंह पर उमाल रखे बज़्म से क्या आए थे, ऐसा लगता था वहां नाक कटा आए थे। और नज़्म का आखिरी बंद कि महफिले शेर से जब लौट के घर आते थे, आना अच्छा नहीं लगता था मगर आते थे, वाम आते थे नजर और न डर आते थे। मिसरा देखें कि पेड़ कोहरे में छिपे चोर नजर आते थे। मुंह पर कंटोप जो देखा तो हलाकू समझे, कुछ पुलिस वाले तो नेता को भी डाकू समझे। साहब ये है नए का असर हमारे शेर व अदब पे कि अब क्रिकेट हमारी शायरी का एक संजीदा मौजू है। मुझे भी ख्याल आया कि मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया था, आमतौर पर दुबई से लोग पाकिस्तान जाते हैं, हिंदुस्तान जाते हैं, तोहफे ताइफ में VCR हुआ, कपड़े हुए, प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स की। मैं आप सबसे उर्दू के हवाले से एक इल्तमास करना चाह रहा हूँ कि अपनी तहजीब की बका के लिए, अपनी जबान के फरोग के लिए गाहे गाहे अगर आप अपने चाहने वालों को, अपने आइज़ा को अच्छी किताबें भेज दिया करें तो क्या हर्ज। शुरू में मैंने आपसे अर्ज किया था कि मेरे तमाम मेहमान शुरा तो नहीं, लेकिन चंद एक शुरा कराम मेरी दरख्वास्त पे, कि मैंने उनसे कहा था कि दुबई अहले सरवत का नहीं, अहले जर का नहीं, बहुत खुश मिजाज लोगों का, इल्म दोस्त लोगों का शहर है। यहाँ शेर व सुखन की, इल्म व अदब की पजीराई उन इलाकों से ज्यादा होती है जहाँ की उनकी असल में होनी चाहिए थी। तो मैं आप सबसे ये बात कहते हुए मुझे खुशी नहीं बल्कि थोड़ा सा हिजाब भी है और शर्मिंदगी भी है, लेकिन ये बार बार दरख्वास्त करनी पड़ रही है कि खुदारा अपनी तहजीब के बका के लिए, अपनी जबान के फरोग के लिए उर्दू किताबों की सरपरस्ती करें। अब जिस मेहमान को ज़हमत कलाम दे रहा हूँ, ये गालिबन उन चंद एक लोगों में से हैं जो आज भी मुकम्मल तौर पर उस तहजीब की नुमाइंदगी करते हैं जिसका जिक्र अब किताबों में मिलता है। गो के रामपुर के हैं, मगर मेरा ख्याल है कि इनकी ज्यादा निस्बतें दिल्ली से हैं। शेर में अपना एक मखसूस मकाम रखते हैं, बहुत भरपूर शेर कहते हैं। इनके अशार में आपको कदीम और जदीद का एक बड़ा हसीन इम्तिजाज मिलेगा। ज़हमत कलाम दे रहा हूँ मौज रामपुरी साहब। हज़रात, असल में सागर साहब ने जो एक माहौल छोड़ा है आपके ज़हनों में, यकीनन वो गुलजार बना गया हमारे आज के इस शायरागाह को, आपके ज़हनों को भी। मैं एक मतलब पेश कर रहा हूँ, हर चंद के उसका मेरा रूए सुखन किसी की तरफ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रह जाएगा वो मतलब, काम भी आएगा आपने। रफ्ता रफ्ता संगरेजे को कामत हो गए। वाह, रफ्ता 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 संगरेजे को कामत हो गए, और हम जिन्हें फितना समझते थे कयामत। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। रफ्ता रफ्ता संगरेजे को कामत हो गए, हम जिन्हें फितना समझते थे कयामत हो गए। एक मतलब और सुन लीजिए, जंग में कत्ल सिपाही होंगे। वाह, अब समाज फरमाए क्या मतलब। जंग में कत्ल सिपाही होंगे और सुरखरू जिले इलाही हो। क्या कहने, जंग में कत्ल सिपाही होंगे। जंग में जंग में कत्ल सिपाही होंगे,
सुरखरू जिले इलाही होंगे। ए मियाँ पेशे नजर एक दिन ये मंजर आएगा। वाह ए मियाँ पेशे नजर एक दिन ये मंजर आएगा, सर उठाओगे तो हर जानिब से पत्थर आएगा। और यूं हिसारे सामरी में मुंतजिर बैठे हैं लोग, यूं हिसारे सामरी में मुंतजिर बैठे हैं लोग, जैसे कोई दश्त से फिर आग लेकर आएगा। क्या कहने हैं? जैसे कोई दश्त से फिर आग लेकर आएगा। अब गजल का यूं हिसारे सामरी में मुंतजिर बैठे हैं लोग, जैसे कोई दश्त से फिर आग लेकर आएगा। आपने हौसला अफजाई फरमाई। जी चाहता है एक मुसलसल गजल कि दोस्तों जहाँ से गुजरता कौन है वो, दोस्तों जहाँ से गुजरता कौन है, इश्क हो जाता है करता कौन है? क्या कहना है? वाह दोस्तों जहाँ से गुजरता कौन है, इश्क इश्क हो जाता है करता कौन है। और जिस हवाले से सलीम भाई ने तारुफ कराया, जुबान का शेर, इस तजाहुल पर हो सौ जाने निसार, इस तजाहुल पर हो सौ जाने निसार, पूछते हैं हम पे मरता कौन। क्या कहने हैं? क्या कहने हैं? वाह इस तजाहुल पर हो सौ जाने निसार, पूछते हैं हम पे मरता कौन है। एक जानिब हम हैं, एक जानिब चट्टान, एक जानिब हम हैं, एक जानिब चट्टान, देखना है अब बिखरता कौन। क्या कहने हैं? सुभान सुभान। देखना है अब बिखरता कौन है। मेरे शहजादे तुझे कैसे बताऊं, मेरे शहजादे तुझे कैसे बताऊं, कत्ल मासूमों के करता कौन है? क्या कहने हैं? मेरे शहजादे तुझे कैसे बताऊं। हाँ वहीं से मेरे शहजादे तुझे कैसे बताऊं, कत्ल मासूमों के करता कौन है। दोस्तों जहाँ से गुजरता कौन है, इश्क हो जाता है करता कौन है। मुलाहिजा करिए गजल पेश करा। सबका चेहरा तेरे जैसा क्यों है, सबका चेहरा तेरे जैसा क्यों है, ये मुझे वहम सा होता क्यों। ये एक साहिब ज़बान के अशार थे, वो कमाल के। जब गुफ्तगू ज़बान की हो तो कम से कम उर्दू बोलने वालों के जहन में ज़बान के लिहाज से दो ही नाम आते हैं, लखनऊ और दिल्ली। क्योंकि यहाँ खासे लखनवी भी बैठे हैं और दिल्ली भी बैठे हैं। एक हकीकत अर्ज करता चलूं कि उर्दू पे जितना संजीदा काम, जितनी तहकीक और उर्दू का दामन जिस हद तक वसी हैदराबाद तक ने किया है, वो लखनऊ और दिल्ली मिलके भी नहीं कर सके। उर्दू पे बहुत एहसान है हैदराबाद तक। ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितनी अच्छी खत्ताती उर्दू की आज लाहौर में होती है, इतने अच्छे खत्तात आपको लखनऊ और दिल्ली में नहीं मिलेंगे। मतलब ये दो नाम मैंने इसलिए लिए हैं कि ये उर्दू के गैर रिवायती मराठी से। लेकिन अब जिन साहब को ज़िम्मत कलाम दे रहा हूँ, उनकी तमाम तर निस्बतें लखनऊ से हैं। ज़बान का मज़ा, बयान का मज़ा, ख्याल का मज़ा, वो तमाम तर नज़ाकतें कि जिनका आप तस्वुर कर सकते हैं लखनऊ के हवाले से, वो नज़ाकतें आप इनके कलाम में पाएंगे। दावत कलाम दे रहा हूँ मोहतरम हयात वारसी साहब को, लखनऊ से तशरीफ लाई। दो शेर अर्ज कर रहा हूँ। सलीम भाई मुलाजा कीजिए। अर्ज कर रहा हूँ।
उलझन में उजाला है, हैरत में अंधेरा है। उलझन में उजाला है। उलझन में उजाला है, हैरत में अंधेरा है। दुनिया तेरे आंगन में ये कैसा सवेरा है। दुनिया तेरे आंगन में ये कैसा सवेरा है। उलझन में उजाला है। शेर मुलाजा कीजिए कि सदियों से है रोज़ो शब चेहरों का सफर जारी। मुलाजा कीजिए अब सुनाऊं कि सदियों से है रोज़ो शब चेहरों का सफर जारी। लम्हात का आईना तेरा है न मेरा है। लम्हात का ख़वातीन व हज़रात, बाद लम्हात ऐसे भी होते हैं कि जहाँ आपको यकायक इस बात का एहसास होता है कि जो कुछ आप कहना चाह रहे हैं उसके लिए आपके पास मुनासिब अल्फाज नहीं है, या यूं कहिए कि आप कुछ कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे। सूरत कुछ यूं है कि सिर्फ दुबई नहीं बल्कि अमारात के सामईन से अपने मोहतरम दोस्त का तारुफ कराते हुए मुझे मुनासिब अल्फाज कभी नहीं मिल सके। मेरी मुराद डॉक्टर पीरज़ादा कासिम से है। क्या तारुफ कराऊं आपको? एक शेर जो पिछले 2-3 साल से हमें हॉन्ट करता रहा, ये गज़ल उन्होंने आपके लिए कही थी, अब ये मुखातिब सामीन से हैं। हाँ। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब। हजरात, कभी कभी खुद कलामी का जी चाहता था, सो ये गजल मैंने कही, लेकिन ये गजल आप अभी समाप्त फरमाएंगे ऐसी है कि अगर जॉन भाई को खुद कलामी का जी चाहे तो वो भी यही कहते। जिस गजल की तरफ उन्होंने इशारा किया है मैं पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। दाद जॉन भाई। गम से बहल रहे हैं आप, गम से बहल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। गम से बहल रहे हैं आप, गम से बहल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। दर्द में ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। मगर साये वस्ल कब से है आपका मुंतज़िर, मगर आपका मुंतज़िर, मगर हिजर जल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने। अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने, खुद ही लिखा है आपने। हाथ भी मल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। हाथ भी मल रहे हैं आप बहुत अजीब। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने। अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने। हाथ भी मल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं।
ہاتھ بھی مل رہے ہیں آپ. شعر ملاحظہ کیجیے. وقت نے آرزو کی لو دیر ہوئی بجھا بھی دی. واہ 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 کیا مزرا ہے. وقت نے آرزو کی لو دیر ہوئی بجھا بھی دی. وقت نے آرزو کی لو دیر ہوئی بجھا بھی دی. اب بھی پگھل رہے ہیں اب بھی پگھل. وقت نے آرزو کی لو دیر ہوئی بجھا بھی دی. وقت نے آرزو کی لو دیر ہوئی بجھا بھی دی. اب بھی پگھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں. اب بھی پگھل رہے ہیں آپ. زحمت ضربت دیگر دوست کو دیجیے نہیں. زحمت ضربت دیگر دوست کو دیجیے نہیں. گر کے سنبھل رہے ہیں آپ. کیا کہنے آپ بہت عجیب ہیں. کیا کہنے. زحمت ضربت دیگر دوست کو دیجیے نہیں. زحمت ضربت دیگر دوست کو دیجیے نہیں. گر کے سنبھل رہے ہیں آپ. آپ بہت عجیب ہیں. گر کے سنبھل رہے ہیں آپ. دائرہ وار ہی تو ہیں عشق کے راستے تمام. واہ واہ واہ. دائرہ وار ہی تو ہیں کیا کہنے. عشق کے راستے تمام. عشق کے راستے تمام. راہ بدل رہے ہیں آپ. آپ بہت عجیب ہیں. راہ بدل کیا کہنے. کیا اچھا کہا قاسم بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دائرہ وار ہی تو ہیں عشق کے راستے تمام. راہ بدل رہے ہیں آپ. آپ بہت عجیب ہیں. راہ بدل رہے ہیں آپ. دشت کی ساری رونقیں خیر سے گھر میں ہیں تو کیوں. کیا مزرا دیا صاحب. دشت کی ساری رونقیں خیر سے گھر میں ہیں تو کیوں. گھر سے نکل رہے ہیں آپ. کیا کہنے. آپ بہت عجیب ہیں. گھر سے نکل رہے ہیں آپ. واہ واہ واہ. دشت کی ساری رونقیں خیر سے گھر میں ہیں تو کیوں. دشت کی ساری رونقیں خیر سے گھر میں ہیں تو کیوں. گھر سے نکل رہے ہیں آپ. آپ بہت عجیب ہیں. گھر سے نکل رہے ہیں آپ. آخری شعر پیش کر رہا ہوں. اپنی تلاش کا سفر ختم بھی کیجئے. سفر ختم بھی کیجئے کبھی. ختم بھی کیجئے کبھی. خواب میں چل رہے ہیں آپ. آپ بہت عجیب ہیں. خواب میں چل رہے ہیں. اپنی تلاش کا سفر ختم بھی کیجئے کبھی. اپنی تلاش کا سفر
ختم بھی کیجئے کبھی خواب میں چل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں غم سے بہل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں درد میں ڈھل رہے ہیں بڑی سر یہ ایسا نہیں غزل پڑھ کے اٹھ رہے ہیں آپ بہت عجیب ہے سوال کر رہے ہیں صاحب میں یہ جو غزل آپ نے سماعت فرمائی اس میں خود کلامی تھی میری سمجھ لیجیے یہ جان بھائی کی. اب میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور اس کے جواب میں جو کچھ آپ مناسب سمجھیں وہ کیجیے گا. یہ غزل تازہ غزل ہے. میں یہاں کوشش یہی کرتا ہوں کہ تازہ غزل آپ کی سماعتوں تک پہنچے. ملاحظہ فرمائیے. چراغ ہوں کب سے جل رہا ہوں مجھے دعاؤں میں یاد رکھ. خواتین حضرات، جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ درخواست کرتا رہوں کہ آپ بس پڑھتے رہیں اور پڑھتے رہیں اور پڑھتے رہیں، سناتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. سلسلہ یوں ہے کہ مہمان اور بھی ہیں اور انہیں بھی ہم نے آپ ہی کی خاطر زحمت دی ہے. ایک شعر سماعت فرمائیں، کیونکہ ہم سبھی یہاں مہاجرین ہیں. میں قصداً آپ کو خارجی نہیں کہہ رہا، مہاجرین کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس ایک لفظ میں بڑی حرمت ہے اور اس میں بڑے پہلو ہیں ناک اونچا رکھنے کے. یہ ایک اشارہ ہے آفات ناگہانی کا. یہ ایک اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا. دعوت سخن دے رہا ہوں اپنے محترم دوست عالم تاب تشریف. حضرات، آج ہم نے 22 مارچ کو یہ مشاعرہ شروع کیا تھا، اب 23 مارچ ہو چکی ہے اور 23 مارچ ہمارے وطن کی اور اس قرارداد پاکستان کی گولڈن جوبلی کا مثال ہے. میں اپنے وطن کے حوالے سے پہلے 4 مصرے عرض کروں گا، اس کے بعد کچھ عرض کروں گا. سری کی جھولیاں بھر دیں زرو جواہر سے، سبھی کی جھولیاں بھر دیں زرو جواہر سے، سبھی کے واسطے عرض مراد پاکستان، سبھی کے واسطے عرض مراد پاکستان. دعا کرو کہ سلامت رہے قیامت تک، دعا کرو کہ سلامت رہے قیامت تک. کہو کہ زندہ ہو پائندہ باد پاکستان. چار مصرے عرض کروں گا. ختم ہو جائیں گی ساری انجمن نارائیاں، ختم ہو جائیں گی ساری انجمن نارائیاں، یاد بس اپنے ہی گھر کا راستہ رہ جائے گا، یاد بس اپنے ہی گھر کا راستہ رہ جائے گا. تشنا اب وہ تیری آوارہ شبی کے دن گئے، تشنا اب وہ تیری آوارہ شبی کے گھر گئے، جانے کس کس گھر کا دروازہ کھلا رہ جائے گا. واہ واہ واہ. نہیں، چراغ خود کو کیا اور لو بنایا مجھے. واہ کیا مزہ دیا ہے. واہ واہ واہ. چراغ خود کو کیا اور لو بنایا مجھے، گلے لگا کے بھی اس نے بہت جلایا. کیا کہنے کیا کہنے.
वाह 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 क्या जगह चिराग क्या कह रहे हैं चिराग खुद को किया और लो बनाया मुझे, गले लगा के भी उसने बहुत जलाया मुझे। पता में पूछ के मंजिल का उससे पछताया, पता में पूछ के मंजिल का उससे पछताया। तमाम उम्र सरे दश्ते जहां फिराया मुझे। क्या कहने जुबाना जुबान तमाम उम्र पता में पूछ के मंजिल का उससे पछताया। तमाम उम्र सरे दश्ते जहां फिराया मुझे। शौके कूजागरी हमें भी था, शौके कूजागरी हमें भी था। शक्ल दी एक सिफाल को हमने, क्या कहने हैं शक्ल दी एक सिफाल को हमने, उसकी सूरत गरी गजल में की, उसकी सूरत गरी गजल में की। जिस्म बख्शा ख्याल को हमने, क्या कहने क्या मिजाज जुबाना जुबान क्या कहने उसकी सूरत गरी गजल में की। वाह जिस्म बख्शा ख्याल को हमने। ये शब गजीदगी कहीं हदों से बढ़ गई न हो, ये शब गजीदगी कहीं हदों से बढ़ गई न हो। चिराग तो जले मगर इलाज तीरगी न हो, वाह 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 चिराग तो जले मगर इलाज तीरगी न हो। मैं उम्र भर खुदा से यूं दुआएं मांगता रहा, मैं उम्र भर खुदा से यूं दुआएं मांगता रहा कि जैसे उसको मेरी ख्वाहिशों का इल्म ही ना हो। ये दुआइया से गलत है, मैंने अपने बारे में कुछ दुआएं मांगी हैं, आप आमीन कहिएगा। मेरी दस्तरस में है गर कलम, मुझे हुस्ने फिक्रो ख्याल दे। मेरी दस्तरस में है गर कलम, मुझे हुस्ने फिक्रो ख्याल दे। मुझे ताजदारे सुखन बना, मुझे एतबारे कमाल, क्या कहने मुझे एतबारे कमाल दे। मेरी शाखे शेर रहे हरी, दे मेरे सुखन को सनोबरी, वाह दे मेरे सुखन को सनोबरी। मेरी झील में भी कमल खिला, मेरी गुदड़ियों को भी लाल दे, क्या कहने मेरी गुदड़ियों को भी लाल दे। तेरी बख्शिशों में है सरवरी, तेरी बख्शिशों में है सरवरी। हो अता मुझे भी कलंदरी, हो अता मुझे भी कलंदरी। जो उठे तो दस्ते दुआ लगे, मुझे ऐसा दस्ते सवाल दे। वाह जो उठे तो दस्ते दुआ लगे, मुझे ऐसा दस्ते सवाल दे, मुझे ऐसा दस्ते सवाल दे। तेरी बख्शिशों में है सरवरी, हो अता मुझे भी कलंदरी। जो उठे तो दस्ते दुआ लगे, मुझे ऐसा दस्ते सवाल दे, मुझे ऐसा रगे जामे अंजाइना के बारे में, रगे जामे जमने लगा लहू, इसे मुश्क बनने की आरज़ू। रगे जामे जमने लगा लहू, इसे मुश्क बनने की आरज़ू, इसे मुश्क बनने की आरज़ू। है उदास दश्ते तारे दिल, इसे फिर शिलंगे निजाल दे, इसे फिर शिलंगे निजाल दे। कोई बात अकरब व शम्स की, कोई जिक्र ज़ोहरा व मुश्तरी। कोई बात अकरब व शम्स की, कोई जिक्र ज़ोहरा व मुश्तरी। तू बड़ा सितारा शनास है, मुझे कोई अच्छी सी फाल दे, मुझे कोई अच्छी सी फाल दे। तू बड़ा सितारा शनास है, मुझे कोई अच्छी सी फाल दे। अब ये शेर सुनिए। है ये जिस्मो जहाँ के कयूद क्या, है ये जिस्मो जहाँ के कयूद क्या, खदो खाल के ये हुदूद क्या। है ये जिस्मो जहाँ के कयूद क्या, खदो खाल के ये हुदूद क्या। मैं हूँ अक्से मंजर मावरा, मुझे आईनों से निकाल दे, मुझे आईनों से निकाल दे। क्या कहने क्या मिजाज जुबाना जुबान है ये जिस्मो जहाँ के कयूद क्या, खदो खाल के ये हुदूद क्या। मैं हूँ अक्से मंजर मावरा, मुझे आईनों से निकाल दे, मुझे आईनों से निकाल दे। है ये जिस्मो जहाँ के कयूद क्या,
خد و خال کے یہ حدود کیا، میں ہوں اکثر منظر ماورا، مجھے آئینوں سے نکال دے، مجھے آئینوں سے نکال دے، میں وہی ہوں تشنہ باوفا، میں وہی ہوں تشنہ باوفا، میرا آج بھی وہی مدعا، میرا آج بھی وہی مدعا، نہ فراق دے مجھے مستقل، نہ مجھے ہمیشہ وصال دے، نہ مجھے میں وہی ہوں تشنہ باوفا، میرا آج بھی وہی مدعا، نہ فراق دے مجھے مستقل، نہ مجھے ہمیشہ وصال دے، مجھے آئینوں سے نکال دے، مجھے آئینوں سے نکال۔ کیا مرثر اگر آپ نے سماج فرمائی؟ خواتین حضرات، جب آپ ہماری دعوت پہ نئے مہمانوں سے ملتے ہیں تو اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ دنیا شعر و ادب پہ نئے منصائے شہود پہ آئے ہیں۔ یہ تو ممکن ہے کہ وہ پہلی بار دبئی تشریف لا رہے ہوں، لیکن وہ بہت پہلے اپنا سکہ شعر کے حوالے سے علم و ادب کی دنیا پہ منوا چکے ہوتے ہیں۔ بس میں ایک شعر سناؤں آپ کو۔ یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے، کسی کو تو نہ ملے۔ دعوت سخن دے رہا ہوں محترم ظفر اقبال صاحب کو۔ آپ وکیل ہیں، صحافی ہیں، آپ کا تعلق پنجاب کے ایک شہر بکارا سے ہے۔ ان کے ہر مصرے میں آپ کو زمین کی خوشبو محسوس ہوگی۔ سماعت فرمائیں۔ غزل سے پہلے دو شعر سماعت فرمائیے۔ الزام ایک یہ بھی اٹھا لینا چاہیے، الزام ایک یہ بھی اٹھا لینا چاہیے، اس شہر بے امان کو بچا لینا چاہیے۔ کیا کہنے الزام ایک یہ بھی اٹھا لینا چاہیے، اس شہر بے امان کو بچا لینا چاہیے، یہ زندگی کی آخری شب ہی نہ ہو کہیں، یہ زندگی کی آخری شب ہی نہ ہو کہیں، جو سو گئے ہیں ان کو جگا دینا۔ الزام ایک یہ بھی اٹھا لینا چاہیے، اس شہر بے امان کو بچا لینا چاہیے، اور یہ زندگی کی آخری شب ہی نہ ہو کہیں، جو سو گئے ہیں ان کو جگا لینا چاہیے۔ دو شعر اور تمہارا فرمائیں گے۔ یہ شہر وہ ہے جس میں کوئی گھر بھی خوش نہیں، یہ شہر وہ ہے جس میں کوئی گھر بھی خوش نہیں، داد ستم نہ دے کہ ستم گر بھی خوش نہیں۔ یہ شہر وہ ہے جس میں یہ شہر وہ ہے جس میں کوئی گھر بھی خوش نہیں، داد ستم نہ دے کہ ستم گر بھی خوش نہیں، اور اصرار تھا انہیں کہ بھلا دیجئے ظفر، اصرار تھا انہیں کہ بھلا دیجئے ظفر، ہم نے بھلا دیا تو وہ اس پر بھی خوش نہیں۔ یہ شہر وہ ہے، یہ شہر وہ ہے جس میں کوئی گھر بھی خوش نہیں، داد ستم نہ دے کہ ستم گر بھی خوش نہیں، اور اصرار تھا انہیں کہ بھلا دیجئے ظفر، ہم نے بھلا دیا تو وہ اس پر بھی خوش نہیں۔ اچھا میں کچھ کرتا ہوں یا وہ سنا دیتا ہوں، اس میں ہے کتاب غزل۔ مطلب عرض کر رہا ہوں خواتین حضرات، خاموشی اچھی نہیں، انکار ہونا چاہیے۔ خاموشی اچھی نہیں، انکار ہونا چاہیے، انکار ہونا چاہیے، اور یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے۔ خاموشی اچھی نہیں، انکار ہونا چاہیے،
اور یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے، اور خواب کی تعبیر پر اصرار ہے جن کو ابھی، خواب کی تعبیر پر اصرار ہے جن کو ابھی، پہلے ان کو خواب سے بیدار ہونا چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، خواب کیا کی اچھا ہے تعبیر پر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، خواب کی تعبیر پر اصرار ہے جن کو ابھی، پہلے ان کو خواب سے بیدار ہونا چاہیے۔ خواب کی تعبیر پر اصرار ہے جن کو ابھی، پہلے ان کو خواب سے بیدار ہونا چاہیے، اور اب وہی کرنے لگے دیدار سے آگے کی بات، اب وہی کرنے لگے دیدار سے آگے کی بات، جو کبھی کہتے تھے بس دیدار ہونا چاہیے۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے، اب وہی کرنے لگے، اب وہی کرنے لگے دیدار سے آگے کی بات، جو کبھی کہتے تھے بس دیدار ہونا چاہیے۔ اور بات پوری ہے، بات پوری ہے، ادھوری چاہیے اے جانے جاں، بات پوری ہے، ادھوری چاہیے اے جانے جاں، کام آسان ہے اسے دشوار ہو۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، بات پوری ہے، ادھوری چاہیے اے جانے جاں، بات پوری ہے، ادھوری چاہیے اے جانے جاں، کام آسان ہے اسے دشوار ہونا چاہیے۔ پر شعر ملازہ ہو کہ دوستی کے نام پر کیجے نہ کیوں کر دشمنی، دوستی کے نام پر کیجے نہ کیوں کر دشمنی، کچھ نہ کچھ آخر طریقے کار ہونا چاہیے۔ کیا کہنے ہیں، دوستی کے نام پر کیجے نہ کیوں کر دشمنی، کچھ نہ کچھ آخر طریقے کار ہونا چاہیے، اور جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، کیا کہنے ہیں، جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جبر بھائی مکہ پھر بتاؤ، مکہ پھر بتاؤ، ہونا چاہیے، اور خاموشی اچھی نہیں، انکار ہونا چاہیے، اور یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، خاموشی اچھی نہیں، انکار ہونا چاہیے، اور یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے۔ جھوٹ بولا ہے، کتنی بار بولوں آخر، جھوٹ بولا ہے، اب نے دوسرا مثال پڑھ گئے، واہ واہ، جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، کیا کہنے، آدمی کو صاحب کردار ہونا سبحان اللہ چاہیے۔ سبحان اللہ، غزل کے 2-3 شعر اور پڑھ لیجیے۔ لرزش پردہ اظہار کا مطلب کیا ہے، لرزش پردہ اظہار کا مطلب کیا ہے یہ دیوار تو دیوار کا مطلب کیا ہے، کیا کہنے، لرزش پردہ اظہار کا مطلب کیا ہے یہ دیوار تو دیوار کا مطلب کیا ہے، اور شعر ملازہ ہو کہ جس کا انکار ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہوں، جس کا انکار ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہوں، جانتا ہی نہیں انکار کا مطلب کیا ہے، کیا کہنے، جس کا انکار ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہوں، جانتا ہی نہیں انکار کا مطلب کیا ہے، اور بیچنا کچھ نہیں اس نے تو خریدار ہیں کیوں، بیچنا کچھ نہیں اس نے تو خریدار ہیں کیوں، آخر اس گرمی بازار کا مطلب کیا کہنے، کیا کہنے، بیچنا کچھ نہیں اس نے تو خریدار ہیں کیوں، آخر اس گرمی بازار کا مطلب کیا ہے، اور اس کی راہوں میں بکھر جائے یہ خاکستر چشم، اس کی راہوں میں بکھر جائے یہ خاکستر چشم، اور اپنے لیے دیدار کا مطلب کیا کہنے، اس کی راہوں میں بکھر جائے یہ خاکستر چشم، اس کی راہوں میں بکھر جائے یہ خاکستر چشم، اور اپنے لیے دیدار کا مطلب کیا ہے، اور ربط باقی نہیں الفاظ و معانی میں ظفر، ربط باقی نہیں الفاظ و معانی میں ظفر، کیا کہے اس سے کہ اس پیار کا مطلب کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہیں اس سے، جناب ظفر اقبال کا کلام آپ نے سماعت فرمایا، اور اب میں
दावत सुखन दूंगा अपने उस मेहमान शायर को जिन्होंने पहली मर्तबा मुझे इज्जत बख्शी, मेरी दावत कबूल की। ख्वाजन हज़रात, न आप उनसे बहुत वाकिफ हैं और बहुत ज्यादा वाकिफ मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनमें कम ही लोग इतने बालिग नजर, इतने आलिम, इतनी बड़ी फहम और फरासत के मालिक। अगर एक लफ्ज बड़ा रुस्वा है पाकिस्तान में, इंटेलेक्चुअल, अगर ये लफ्ज रुस्वा ना हुआ होता तो मैं इन्हें इंटेलेक्चुअल कहता, मगर क्योंकि कॉफी हाउसेस के दानिशवरों ने ये लफ्ज बड़ा रुस्वा कर दिया है तो ये लफ्ज मैं उनकी शान में इस्तेमाल नहीं करूंगा। शहजाद अहमद ख्वाजन हज़रात बहुत बला के शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं और बहुत ही पढ़े लिखे शायर हैं। ख्वाजन हज़रात मोहतरम शहजाद अहमद साहब, तीन शेर अर्ज करता। अता शहर का शहर अगर आए भी समझाने को, वाह, शहर का शहर भी अगर आए भी समझाने को, इससे क्या फर्क पड़ेगा तेरे दीवाने। क्या कहने, इससे क्या फर्क पड़ेगा। वाह वाह। शहर का शहर अगर आए भी समझाने को, अगर आए भी समझाने को, इससे क्या फर्क पड़ेगा तेरे दीवाने को। सुभान अल्लाह। जिस कदर वहम है सब उसके अता करदा है। वाह। जिस कदर वहम है सब उसके अता करदा है, लिए फिरता हूँ किसी और के बुतखाने को। वाह। लिए फिरता हूँ किसी और के बुतखाने को, जिंदगी भर में कोई शय तो मुकम्मल कर लें। वाह। जिंदगी भर में, जिंदगी भर में कोई शय तो मुकम्मल कर लें। आओ लबरेज करें सब्र के पैमाने। क्या कहने किस सुभाना आओ लबरेज, क्या सुभाना क्या कहने का भाई, सुभाना वाह वाह। फिर बताओ, वाह वाह वाह। जिंदगी भर में वाह कोई शय तो मुकम्मल कर लें। आओ लबरेज करें सब्र के पैमाने। वाह 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 वाह। दो शेर और सुन लीजिए, ये जमाल सानी साहब की फरमाइश है। हवा भी तेज थी, वाह, और पार भी उतरना था। वाह। हवा भी तेज थी, हवा भी तेज थी, और पार भी उतरना था। सफर भी टूटी हुई कश्तियों में करना। क्या कहने, वाह वाह वाह। सफर भी टूटी हुई, वाह 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 वाह। हवा भी तेज थी और पार भी उतरना था। सफर भी टूटी हुई कश्तियों में करना था। मुझे पसंद न थे डूबते हुए तारे। वाह। मुझे पसंद न थे डूबते हुए तारे। वाह। मैं सो गया कि मुझे कुछ न कुछ तो करना था। क्या कहने, सुभाना क्या सुभाना का क्या कहने था, सुभाना। मुझे पसंद न थे वाह वाह डूबते हुए तारे। वाह 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 वाह। मैं सो गया कि मुझे कुछ न कुछ तो करना था। क्या कहने साहब, सुभाना। मुझे पसंद न थे डूबते हुए तारे। मैं सो गया कि मुझे कुछ न कुछ तो करना था। गजल अर्ज करता हूँ। मुंतजिर दश्ते दिलो जां है कि आहू आए। वाह। मुंतजिर दश्ते दिलो जां है कि आहू आए। सारे मंजर ही बदल जाए अगर तू आए। क्या कहने, मुंतजिर दश्ते दिलो जां है कि आहू आए। सारे मंजर ही बदल जाए अगर तू आए। नींद आए तो अचानक तेरी आहट सुन लूं। वाह। नींद आए तो अचानक तेरी आहट सुन लूं। जाग उठूं तो बदन से तेरी खुशबू। क्या कहने, वाह 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 वाह। नींद आए
तो अचानक तेरी आहट सुन लूं, जाग उठूं तो बदन से तेरी खुशबू आए, बेहुनर हाथ चमकने लगा सूरज की तरह, बेहुनर हाथ चमकने लगा सूरज की तरह, आज हम किससे मिले, आज किसे छू आए। क्या कहने, वाह 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 वाह, आज बेहुनर हाथ चमकने लगा सूरज की तरह, आज हम किससे मिले, आज किसे छू आए। हम तुझे देखते ही नक्श पर दीवार हुए, हम तुझे देखते ही नक्श पर दीवार हुए, अब वही तुझसे मिलेगा जिसे जादू आए। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, उसे बुलंद चाहता हूँ कि हो परवाज सितारों से बुलंद, और मेरे हिस्से में टूटे हुए बाजू आए। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, चाहता हूँ कि हो परवाज सितारों से बुलंद, और मेरे हिस्से में टूटे हुए बाजू आए, दर्द में डूबी हुई राख में नहलाई हुई, दर्द में डूबी हुई राख में नहलाई हुई, रात यूं आई है जैसे कोई साधु आए, रात यूं आई है, वाह, रास्ता रोक सकी है न फसीले न हिसाब, रास्ता रोक सकी है न फसीले न हिसार, फूल जंगल में खिले शहर में खुशबू क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फूल जंगल में खिले, रास्ता रोक सकी है, रास्ता रोक सकी है न फसीले न हिसार, फूल जंगल में खिले शहर में खुशबू आए, वक्ते रुखसत मेरे हमराह कोई कब आया, वक्ते रुखसत मेरे हमराह कोई कब आया, और अगर लौट के आए भी तो आंसू आए। वाह 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 वाह, वक्ते रुखसत मेरे हमराह कोई कब आया, और अगर लौट के आए भी तो आंसू आए, रोग भी तूने लगाया है अनोखा शहजाद, रोग भी तूने लगाया है अनोखा शहजाद, अब कहां से तेरे इस दर्द का दारू आए। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ख़वातीन हज़रात, फिर सिलसिला वही लफ्जों के बेमानीपन का है, और ये सूरत हाल कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं कि आप कुछ कहना चाहें और कह ना पाएं। अब भला आप बताएं कि अगर मुझे दावत सुखन देनी हो क़िबला कुमार साहब को, तो मैं उनकी तारीफ में क्या कहूँ, तो उनका ताल्लुक किस तरह कराऊँ आपसे। मेरे मोहतरम क़िबला कुमार साहब, मैं कर रहा हूँ सलीम भाई, ये मतला खास तौर पर आपके काम पे लगा हूँ। बात जब दोस्तों की आती है, वाह, सुभान अल्लाह, बात जब दोस्त, बात जब सुभान अल्लाह, 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 दोस्तों की आती है, दोस्ती क्या कहने, आप जाती है, मुझसे दोस्त फिर खफा हो जा, मुझसे दोस्त फिर खफा हो जा, इश्क को नींद आई जाती है, इश्क को नींद आई जाती है,
مجھ سے اے دوست اب قیامت سے کیا ڈرے کوئی اب قیامت سے کیا ڈرے کوئی اب قیامت تو روز آتی کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ اب سبحان اللہ قیامت تو واہ 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 آتی ہے کیا کہنے اب قیامت سے کیا ڈرے کوئی اب قیامت تو روز آتی ہے بھاگتا ہوں زندگی سے میں بھاگتا ہوں کمار زندگی سے میں بھاگتا ہوں کمار اور یہ ناگن ڈسے ہی کیا کہنے جاتی کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ نا سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی سے میں بھاگتا ہوں کمار اور یہ ناگن ڈسے ہی جاتی ہے پیچھا شیر نے اور ہیں مسلم عطا دنیا کے جور سیاد یہ کل رات کی شبنم تو نہیں ہے سیاد صحرا میں بگولا بھی ہے مجروح صبا بھی یہ ہم سب پہ ہے صحرا میں بگولا بھی ہے مجروح صبا بھی ہم سا کوئی آوارہ عالم تو نہیں ہے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان ہم اللہ سا کوئی آوارہ 4 تو 3:45 بج گئے اور صدارت کی غزل نہیں ہوتی سرکار یہ ایسا ہر روز ہوتا ہے یہاں پہ بخدا ہر روز یہاں یہ ہوتا ہے اس وقت 4:45 بجتے ہیں چار آئے حل کرنے سے بھول جائے نہیں ایک غزل کی فرمائش میں سنا دوں جی اچھی بات ہے مگر بھائی اس حرف سے چلے ہونا چاہیے غزل فرمائش میں ہم کو جنوں کیا سکھلاتے ہو ہم کو جنوں کیا سکھلاتے ہو ہم تھے پریشان تم سے زیادہ ہم کو جنوں کیا سکھلاتے ہو ہم تھے پریشان تم سے زیادہ چاک کیے ہیں ہم نے عزیزو 4 غریباں تم سے زیادہ چاک کیے ہیں ہم نے عزیزو ہم کو جنوں کیا سکھلاتے ہو چاک جگر محتاج رفو ہے چاک جگر محتاج رفو ہے آج تو دامن صرف لہو کیا کہنے سبحان اللہ چاک جگر محتاج رفو ہے آج تو دامن صرف لہو ہے ایک موسم تھا ہم کو رہا ہے شوق بہارا کیا کہنے تم نے زیادہ ایک موسم تھا سامنے کا کیا چاک جگر محتاج رفو ہے آج تو دامن صرف لہو ہے ایک موسم تھا ہم کو رہا ہے شوق بہار کیا کہنے تم سے زیادہ عہد وفا یاروں سے نبھائے عہد وفا یاروں سے نبھائے
नादे हरीफा हंस के क्या कहने उठाए वाला नादे हरीफा हंस के उठाए जब हमें अरमा तुमसे सिवा था अब है पसीमा क्या कहने सुभान अल्लाह दिया वाह वाह जब हमें अरमा तुमसे सिवा था अब है पसीमा तुमसे ज्यादा। ये दो शेर देखिएगा। जाओ तुम अपने बाम की खातिर वाह जाओ तुम अपने बाम की खातिर सारी लवे शम्मों की कतर लो वाह जाओ तुम अपने बाम की खातिर सारी लवे शम्मों की कतर लो जख्म के मेहरुमा सलामत जश्न चरागा तुमसे दियादा क्या कहने सुभान अल्लाह जख्म के मेहरुमा सलामत जश्न चरागा तुमसे ज्यादा। आखिरी दो शेर है। हम भी हमेशा कत्ल हुए हम भी हमेशा कत्ल हुए और तुमने भी देखा दूर से लेकिन हम भी हमेशा कत्ल हुए और तुमने भी देखा दूर से लेकिन ये न समझना हमको हुआ है जान का नुकसान तुमसे क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हम भी हमेशा कत्ल हुए और तुमने भी देखा दूर से लेकिन ये ना समझना हमको हुआ है जान का नुकसान तुमसे ज्यादा। मुख्तार जेल वेल हुई थी हमें उसका दिख रहा है इसमें मगर वो इस तरह से कि जंजीरों दीवार ही देखी तुमने तो मजरू मगर हम जंजीरों दीवार ही देखी तुमने तो मजरू मगर हम ऊंचा कूचा देख रहे हैं आलम जिंदा तुमसे दिया ऊंचा कूचा देख रहे हैं आलम जिंदा तुमसे ज्यादा हमको जुनू क्या सिखलाते हो हम थे परेशान तुमसे दिया। हजरात जिस तरह रात उतर रही है आवाज भी उतर रही माफी चाहता हूँ। ख़वातीन हज़रात आपकी यहाँ आमद का मैं बेइंतहा मशकूर हूँ और बजाय शब बखैर के सुबह बखैर अगले बरस जश्न मजरू के मौके पे इंशाल्लाह फिर यकजा होंगे। खुदा हाफिज सुबह बखैर। जिम्मेदारियां आड़े आई और वो तशरीफ न ला सके। वो हजरात के जिनके हाथ में आज का मुजल्ला है उन्होंने हमारे अगले बरस के अज़ाइम जाने ये जानता कोई है और राह बताता है कोई फैसला सख्त है अब अहले मुसाफत के लिए जानता कोई है और राह बताता है कोई जिंदगी तंग है खुद साख्ता मेहमानों से अजनबी हाथ लटकते हैं मेरे शानों से घर के अंदर दरो दीवार की वहशत में रहें घर से बाहर किसी गोली का निशाना बन जाएं बोलते हैं तो जुबान काटती जाती है यहाँ देखते हैं तो बिसारत से मनाजिर छिन जाएं पाँव में हल्का जंजीर खिंचा जाता है हाथ उठता है कि शाने से कटा मैं नसीब हूँ किसी उस ज़बान के तमद्दुन को अपनाना शुरू कर देते हैं। आपका बच्चा अगर अंग्रेज किया था समाज फरमाए दाद दें हमें खुशी होगी।
कराची से तशरीफ लाए हैं मेरे दोस्त, बहुत पुराने दोस्त। कभी ये बड़े सबार शेर कहते हैं और कभी इस बला का शेर कहते हैं कि शुबा होता है कि ये शेर इनका नहीं। लेकिन मुश्किल ये है कि खा शेर सपाट हो या जानलेवा, शेर इन्हीं का होता है।